شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک اور سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ ہے یہودیوں کی 12 عیدیں۔ گو ان کی بہت ساری عیدیں تھیں، لیکن میں آپ کے ساتھ 12 عیدوں کا سلسلہ رکھوں گا تاکہ ہم ایک ایک کر کے اس پر غور کریں اور پھر اس کی قدرت، اس کے کمال اور اس کی یاد، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ یہ میری عیدیں ہیں اور تم اسے منایا کرنا۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی میری یہ خاص بات ہے کہ اپنی کاپیاں اچھے پین کے ساتھ ہیڈنگ دے کر اس کو ترتیب وار لکھیں تاکہ آپ کو کلیسیا میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو رپیٹ کرنے کے لیے آسانی ہوگی اور آپ کے پاس یہ مواد ہو جائے گا۔ جو پہلی عید ہے یہودیوں کی، جو خروج کی کتاب میں لکھا ہے اس کے 12ویں باب میں، اور اس کے 12ویں باب کی اگر آپ پہلی آیت سے شروع کر لیں اور اس کو پڑھتے جائیں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ 20ویں آیت تک ہے۔ پہلی آیت سے 20ویں آیت تک جب آپ پڑھیں گے تو یہ سارا ترتیب وار لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے اس قربانی کو تیار کرنا ہے اور یہ کس مہینے کی کس تاریخ پر قربانی کو خریدنا ہے، یعنی کہ برے کو، چھترے کو، بکرے کو، لیلے کو کب خریدنا ہے، کتنے دن اسے گھر میں رکھنا ہے۔ یہ میں اس لیے ساری الفاظ نہیں بتا رہا تاکہ آپ کو یہ بنیا بنایا سموسہ نہ مل جائے، یہ برگر نہ مل جائے۔ میں آج کل یہ اکثر کہتا ہوں کہ جو چائنا پروڈکشن ہے پادری، وہ برگر بڑے پسند کرتے ہیں۔ وہ روٹی پکانا، محنت کرنا، جیسے زبور 23 میں لکھا ہے، خداوند میرا چھپان، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے۔ تو وہ چراگاہ ڈھونڈتے نہیں، وہ اچھا گھاس نہیں ڈھونڈتے، اپنی کلیسیا کے لیے بہتر تیاری نہیں کرتے، تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، تھیالوجی کو پڑھتے نہیں ہیں۔ میں اب ایک پادریوں کا نام نہیں لوں گا، اب ان کی بات ہے جنہوں نے وہ پیغام سنے ہیں ان کی کانفرنس میں یا ان کے اجتماع میں یا کنونشنز میں، تو وہ سمجھ جائیں گے۔ ایک کو میں نے ادھر سنا یورپ میں، ہالینڈ میں، تو وہ کہتا ہے کہ جب تک یسوع پر روح القدس نازل نہیں ہوا، یسوع کچھ نہیں کر پایا، کیونکہ یسوع روح القدس کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت بڑا پاسٹر ہے، دنیا اس کو پیر مانتی ہے، لیکن تھیالوجی کو نہیں جانتا، اور تھیالوجی کا مطلب ہے خدا کا علم۔ خدا کے علم کو وہ سمجھتا نہیں، بس انہوں نے کنڈی ڈالی ہوئی ہے کہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی کہانیاں سنائیں اور شفا دیں اور ان سے پیسے لیں، ان سے ڈونیشن لیں اور اپنی بادشاہت کو قائم رکھیں۔ پھر میں نے انہی دنوں میں ایک پاکستانی کانفرنس میں ایک امریکن بندے کو سنا، وہ کہہ رہا ہے کہ یسوع نے دعا کے ذریعہ سے خدا کو جانا، اس نے دعا کر کر کے خدا کو سمجھا۔ اب یہ دیکھیے کہ یسوع پیدا روح القدس کی قدرت سے، جب فرشتے نے آ کے کہا کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا، اور پھر یسوع کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دعا کسی جگہ پر بھی اس بات کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ دعا کر رہا تھا اپنے لیے،
उसने दुआ की है, जब गतसमनी बाग में दुआ की तो ये दुआ की थी कि ये प्याला टल जाए, क्योंकि वो प्याला भारी था यस्सु के लिए नहीं, वो शागिर्दों के लिए भारी था। यस्सु तो आया ही वो प्याला पीने के लिए था, यस्सु तो आया ही मौत के लिए था। तो मैं पहले भी कई एक वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि ये कहना कि यस्सु दुआ कर रहा था कि ये प्याला टल जाए, यानी कि सलीब पर ना वो चढ़े, ये बहुत बड़ा कुफर है। यस्सु दुआ कर रहा था कि ये प्याला टल जाए कि रूमी आ रहे हैं, और उनका प्रोपोगंडा ये था कि यस्सु को आज जीते या जिंदा या मुर्दा इसको पकड़ना है, क्योंकि सारी कौम यस्सु की फॉलोअर बन चुकी थी और उन्होंने पूरी पलटन लेकर आए। तो यस्सु जो दुआ कर रहा था उसको तो पता था उसकी पावर का, क्योंकि वो अपनी ज़ात में खुदा है, लेकिन वो शागिर्दों के लिए कर रहा था कि कहीं आज गतसमनी बाग में इनकाउंटर ना हो जाए और इसी असना में वो सलीब पर ना चढ़ सके और वहीं पे गतसमनी में मौत हो जाए। तो ये मसीह ने जो दुआ की है वो अपने शागिर्दों के लिए की है। सलीब पर भी चढ़े हैं तो पूरी कौम के लिए दुआ की है, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो इसलिए ये बगैर थियोलॉजी को समझे पुलपट पे खड़े हो जाना या बड़ा इज्तिमा इकट्ठा कर लेना या बड़े बड़े चैनल वालों को इकट्ठा कर लेना या इन्वेस्ट करके तो अपने आप को लीडर बना लेना, ये खुदा की नज़र में कोई वैल्यू नहीं रखता। मत्ती की इंजील 7वें बाब में लिखा है, उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे हमने तेरे नाम से ये किया वो किया, तो मैं साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। बल्कि लिखा है, ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप थियोलॉजी के भूखे प्यासे हो जाएं, खुदा की मर्जी, खुदा के कलाम को समझने की आस प्यास रखें, इल्म दोस्त बन जाएं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमने ये सिलसिला शुरू किया है। हम 12 ईदें बताएंगे, फिर 12 शागिर्दों के बारे में बताएंगे, यकूब के 12 बेटों के बारे में बताएंगे, और जो 12 का अदद चल रहा है, 12 पत्थर हैं, 12 फरिश्ते हैं, 12 रंग है, 12 वो स्टोन हैं जो कैन के सीना बंद में थे। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर ध्यान देंगे और तवज्जो करेंगे और इस पर स्टडी करेंगे और तहकीक व तफ्तीश करेंगे। अगर आप इल्म दोस्त हैं तो इस प्यास की आस बढ़ा दें, ताकि रूह कुदस आपकी रूहानी ज़रूरत को पूरा करे। आज मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा कि जी कई लोग इस बयान को इस तरह बयान करते हैं, उनकी तफसीर में ये फ़र्क है, तो क्या ये रूह कुदस हर किसी को अलग अलग बताता है? तो मैं उनको बता रहा था कि रूह कुदस का बताना खुदा की खुदाई को अज़मत देना है। और ये जो आजकल चाइना प्रोडक्शन पादरी रेगुलर बर्गर मैसेज दे रहे हैं, बने बनाए मैसेज, किसी का उठा लिया मैसेज और ऐसे ही पेश कर दिया, तो क्योंकि जिसने तैयार किया है, जिसने तहकीक व तफ्तीश की है, उसके कुछ और मूड में है बात, उसने रूह से कुछ और हासिल किया है और वो खुदा की हिकमत और खुदा की ताबेदारी के मुताबिक है। और अब जिसने कॉपी की है उसको तो पता नहीं कि ये बात किधर से किधर जा रही है, बस उसने ऐसे ही पकड़ा और तड़का लगाया और पेश कर दिया। ना वो दिल को मोह लेने वाली बात है, ना रूहों को कायल करने की बात है। और लिखा जाए खुदा का अजीम खादम, भाई खादम सारे अजीम हैं जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया है और जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है और अपना काम दिया है, तो वो अजीम है। अपनी तरफ से ना उनकी कैटेगरी बनाते रहे कि ये अजीम है और ये छोटा है और ये बड़ा है। एक पादरी था पाकिस्तान में,
तो उन दिनों में 100-200 बड़ी बात होती थी। तो कोई खादम अगर उनके चर्च में आता पैगाम सुनाने के लिए तो वो किसी को 100 रुपया देते थे, किसी को 200 दे दिया। या आज से तकरीबन कोई 30 साल 35 साल पुरानी बात है। तो किसी ने कहा कि भाई जी आपने उसको 100 दिया है उस खादम को और दूसरे को 150 या 200 दे देते हैं। तो कहते हैं हमें पता है कि इस खादम की कितनी औकात है, और आज खुदा ने उसको उसकी औकात याद दिला दी। जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कखा तो हौला हो गया। जो खुदा के खादमों के म्यार बनाता है, ये बड़ा खादम है, ये छोटा खादम है, ये अजीम है, ये मशीन है, तो इस तरह का नहीं है। खादम खादम है, खुदा के चुने हुए होने चाहिए, बस खुद दुआ करने वाले होने चाहिए और खुदा के कदमों में बैठने वाले होने चाहिए और थियोलॉजी से वाकिफ़ होने चाहिए, इल्म खुदा से वाकिफ़ होने चाहिए। जो इल्म खुदा से वाकिफ़ हैं उन्हीं के साथ रूहुल कुदस बात करता है। मेरी एक स्टूडेंट है पाकिस्तान में, तो अगर मैं कभी बात उसके साथ करूं तो वो फ़ौरन कह देगी मुझे, अंकल जी मैं तो इस मैसेज को ऐसे बयान कर रही थी, वही मैं उसको बता चुका होता हूं या बताने वाला होता हूं, तो फिर हमारी बात टैली हो जाती है। तो इसका मतलब होता है कि जो कोई इल्म खुदा से वाकिफ़ है, जो थियोलॉजी से वाकिफ़ है, उनकी बातें रूहुल कुदस की तहरीक से होती हैं, इक्वल होती हैं, कलाम के मुताबिक होती हैं। और जो पकड़ के इधर उधर की बोंगियाँ मारते हैं और कह देते हैं मुझे पाक रूह ने बताया है, उनके बारे में लिखा है कि तुम होशियार रहना, वो भेड़ों के रूप में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो इसलिए हमें इन बातों से वाकिफ़ रहना है, होशियार रहना है, अलर्ट रहना है, आगाह रहना है, वार्न रहना है, ख़बरदार रहना है, ताकि ना खुद गलती करें ना किसी को गलती करने का मौका दें। लेकिन हम किसी को तलवार के या पिस्तौल के बलबूते पे नहीं कह सकते कि रुक जाओ, हम तुझे ये प्रीच नहीं करने देंगे। भाई प्रीच करते रहें। अगर किसी का बीए का इम्तिहान है तो वो अगर एफए की किताबें 12वीं की किताबें पढ़ता रहे तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। अगर बाइबल कुछ और बयान करती है और वो प्रीचर जो बना है अपने आप में अजीम खादम, वो कुछ और बयान करता रहेगा तो खुदा के सामने खुद फेल हो जाएगा, क्योंकि वो खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं। जैसे इसराइल की बात है आजकल कि उसकी लड़ाई हुई है, वो जंग जारी है, तो कई हैं जो इधर का हवाला पकड़ के इधर जोड़ रहे हैं, इधर का हवाला इधर जोड़ रहे हैं। भाई इस तरह से नहीं होता। आप हिजकिल की किताब पढ़ो, आप यसाया की किताब पढ़ो, आप मकाशफा पढ़ो, आप ज़करिया की किताब पढ़ो, आपके सामने ये तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अब काम रुकने वाला नहीं है, ये टाइम पूरा हो चुका है। तो ये ईदों की बात है, वो ईद मना रहे थे और उस ईद को ख़ास, मैं उसके बारे में आपको हम सिलसिलावार चलेंगे ताकि उसके बारे में भी बताया जाए कि यहूदियों का जो भी काम हुआ है ईदों पर हुआ है। और क्यों कहा गया, खुदा ने क्यों कहा कि ईदें मनाना, क्योंकि हर ईद पे वो अपने लोगों को एक तोहफा देता था। जैसे आज हम पहली ईद पर बात करेंगे और 12 ईदें हैं। हमारे साथ जुड़े रहें और आपको मज़ा आएगा और बरकत पाएंगे। हवाला याद कर लें और लिख लें और इसको ज़रूर पढ़ें। ऐसे ही बर्गर पादरी ना बने, चाइना प्रोडक्शन ना बने, बल्कि सच्चे तहकीक व तफ्तीश करने वाले दानियल की किताब के मुताबिक बने। ये खरूज की किताब उसका 12वां बाब है और उसकी पहली आयत मैंने कहा है, पहली से 20वीं आयत तक इसको बड़े ठहर के तहम्मुल के साथ रिलैक्स होके पढ़ना ताकि आपको इसका पता चल जाए। मैं ये नहीं करूँगा कि एक दफ़ा मैं इधर से पढ़ूँ, एक दफ़ा फिर आपको उसको सलीस करके पढ़ूँ और बस इसी में ही टाइम ख़त्म हो जाए। ये आपने ख़ुद पढ़ना है, इसके पॉइंट बनाने हैं और फिर इसमें ये देख रहे हैं इसका नाम है, इस ईद का नाम है ईद फसा। अरबी ज़ुबान में इसे ईद उल फसा कहा गया है, फ़ारसी में सिर्फ फसा कहा गया है
اور عبرانی میں خل پسخ کہا گیا ہے، پے اور لامد اور پھر ہے پے اور سامک اور خیت، اور انگلش میں پاس اوور کہا گیا جسے عید فطیر بھی کہا جاتا ہے۔ عید فطیر کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عید فطیر کیوں ہے۔ تو جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو اس عید پر جو واقع ہوئے ہیں میں وہ اس کا ذکر کروں گا، ہر عید کا ذکر کروں گا، اور اس عید پر جو گفٹ ملا ہے بنی اسرائیل کو اس کا ذکر کروں گا، اور یہ جو اب جنگ ہوئی ہے، جو جنگ چھڑ چکی ہے، یہ بھی عید کا گفٹ مل گیا ہے قوم بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ عید منا رہے تھے۔ اور جب عید فصح تھی، عید الفصح، پاس اوور، عید فطیر، خل پسخ، خل کہتے ہیں عید کو، خل پسخ یا خل فسخ یا خل فصح، حل فصح، تو یہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جوڑتی ہیں۔ میں عبرانی کی یہ آپ کو تلفظ کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں ان کو یہ گفٹ ملا تھا کہ ان کے بچے، ان کے تمام پلوٹھے محفوظ ہو گئے اور مصریوں کے پلوٹھے مارے گئے، اور ان سب کو خدا نے موقع دیا کہ وہ ملک سے نکل جائیں، اور خدا نے یہ کہا تھا کہ تمہارے سب پلوٹھے، خواہ وہ حیوانی ہوں یا انسانی ہوں، جو پلوٹھی کے بچے ہیں ان کو میرے لیے مقدس ٹھہرا کر انہیں الگ کر لیں، کیونکہ وہاں پر جو مصریوں کے پلوٹھے تھے، بھلے وہ انسان کے ہیں یا جانوروں کے ہیں، کوئی بھی ہے ان کے گھر میں پلوٹھا، وہ مر گیا، کیونکہ خدا اس گھر سے گزرا تھا، پاس اوور گزر گیا۔ یہ 12ویں باب کی آیت ہے 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر منانا، تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن مانا۔ اور پھر 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹھوں کو جو ملک مصر میں ہیں مار ڈالوں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا، میں خداوند ہوں۔ تو یہ ان کو پہلی عید کا گفٹ ملا تھا کہ بنی اسرائیل کے پلوٹھے محفوظ کر لیے گئے تھے، اور مصریوں کے گھروں میں رونا کرانا تھا، بینڈ تھے، ماتم تھا، اندھیرا تھا، غم تھا، لاشیں پڑی ہوئی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں روشنی تھی، خوشی تھی، باربیکیو ہو رہا ہے، وہ فصح کھا رہے ہیں، گوشت بھون کر کھا رہے ہیں، وہ سارا کچھ لکھا ہے۔ تم نے اسے کیسے بنانا ہے، بھوننا ہے آگ پہ اور کھانا ہے، تڑکے چھڑکے نہیں لگانے، بس بھوننا ہے اور کھانا ہے۔ تو یہ خدا اپنے لوگوں کو ہر عید پر ایک گفٹ دیتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، خدا نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، خدا ہماری خدمت نہیں کرتا، ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، اس نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے بنایا ہے، اس نے اپنے جلال کے لیے بلایا ہے، اس نے اپنے ان تمام کاموں کو اجاگر کرنے کے لیے ہمیں بلایا ہے۔ اس لیے ہر عید پر، خروج 23ویں باب میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے یہ میری عیدیں ہیں، میری عیدیں ہیں، ان کو منانا، یعنی مناؤ گے تو میں تمہیں ایک نیا گفٹ دوں۔